आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। आपण श्रेष्ठ मानव जातिर आ मु बानर जातिर। तथापि आपण जदि मो संगे मित्रता करिया चाहूचंती तेबे मो हाथ सेमती धरि नियंतु जेमती पिता निजर पुत्रर हाथ धरि ताकु संभाली निये। प्रभु कपिराज आज आपणकर मु अग्निदेव आगे तुमको कथा दौची जे आपण पत्नी को अपहरण करथिबा बाली को मु अवश्य बद्ध करी आपण को आपण विच्छिन्न राज्य आ पत्नी निश्चय फेरे देवी। रघुनाथ ये महाराजा सुग्रीव आउ महाराज ये होउछंती रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र आउ ये तांको अनुज लक्ष्मण। मो सूर्यपुत्र सुग्रीव आपण श्रीचरण रे नमस्कार करुची। मु दशरथ नंदन राम महाराजा सुग्रीव को प्रणाम करुची। आपण जणे विताड़ित को महाराज कही संबोधन कले ये आपण हृदयर विशालतार सूचना। हृदयर विशालता नुहे ये मो हृदयर अभिलाषर सूचना। मु आपण को सर्वदा महाराजार दृष्टि देखिबी। मु आपण सद्भावनापूर्ण कथारे कृतार्थ हेली। एबे गुंफा को विजय करंतु आम निवास को पवित्र करंतु। आसंतु प्रभु आसंतु आसंतु प्रभु। आसंतु प्रभु आसन ग्रहण करंतु। ना महाराज ये स्थान तो आपणकर। आपण आमर विशेष अतिथि अटंती। तथापि राजांक स्थान राजांकर होता है। बसंतु। धन्यवाद प्रभु। प्रथमे आपण बसंतु। हे राजन ये मो मंत्री श्री जाम्बवान नल आउ नील हनुमान सहित एमाने समस्ते बुद्धिमान वीर आउ स्वामी भक्त अटंती। एमाने मोर परम हिताकांक्षी मित्र आ मोर मार्गदर्शक अटंती। आपण बहुत भाग्यशाली कारण एमिति मंत्री आउ सहयोगी को पाइबा जे कि राजांकर हिताकांक्षी होइथिबे निस्वार्थ होइथिबे आउ राजा को उचित मार्ग देखैबारे साहस भी जहाँ भितर थिबो सतरे दुर्लभ। जहाँ पाखरे एमिति मंत्री थिबे से राजा जदि दुर्भाग्य बशत भी केबे विपदरे फसी जाए तेबे से राजा पुनर्विजयी हबार संपूर्ण संभावना थाए। महाराज हे रघुकुल नंदन आपणकर एमिति उदार कथारे आमर सम्मान बढ़ीगला। आपण आसीजिबारु आमर पूरा विश्वास होईगला जे आपण दुई वीर जणे अन्य जनकर हितैषी निश्चित हेबे। हनुमानक ठारू आपणक समस्या संपर्क रे सुनी सारिछु। मु महाराजा सुग्रीवंक तरफरु आपणको पूरा भरोसा दउछि जे महाराज निजर विश्वस्त बानर मानक सहित आपणक भार्या पूज्या सीता देवी को निश्चित खोजी बाहर करेंगे। जेमिति आपण राक्षसंक कबलरू निज हाथरे तांको मुक्ति देई परिबे। आपणकर इच्छा फलवती हवा पर्यंत आमे अपेक्षा करिबु। महाराजा सुग्रीवंक बड़ भाई बाली यांक राज्य आउ यांक स्त्री दुईटा को छड़े नहीं छंती। तांको फेरे आनिया को आपण सहाय्य करिबे। एथिरे आपण दुहीक मध्यरे गोटे राजनैतिक संधि भी हेई परिबो। क्षमा करिबे महाशय मो महाराज सुग्रीव को एमिति परिस्थिति साहाय्य करि परिबिनी। एमिति तो कौन चतुर व्यवसायी ही करिथाए जे प्रथमे तमे मते साहाय्य कर तापरे मु तुमको साहाय्य करिबी
ଇଏ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଧି କଥା କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ଆମର ଭାବନା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭାବନା ପବିତ୍ର। ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବାନର, ଭଲ୍ଲୁକ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ସେ ତ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଜନ୍ମ, ଜାତି, ଲୋକ, ଧର୍ମ ଆଉ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚନୀଚର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଅତୁଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ମିତ୍ରତାର ସମ୍ପର୍କ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନଥିବ, କୌଣସି ନବାତବା ନଥିବ, କୌଣସି ଗଣତି ନଥିବ, ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥର ସୀମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବ, ସେ ଭାବନା ପ୍ରେମ। ସନ୍ଧି ତ କେବଳ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ହେଲେ ମିତ୍ରତା ତ ଜଣେ ରାଜାର ଜଣେ ଭିକାରୀ ସହିତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏକ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁତା ତ ଏକଥା ଦେଖେନି ଯେ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଲୋକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ନୁହଁ, ତା ପାଖରେ ଧନ ବା ପଦବୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ବିନା କହିବାରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାର ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରୂପକ ନୌକା ମିଳିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଅଜାତିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅପରିସୀମ ଅଟେ, ଆଉ ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର ବି ଅଟନ୍ତି। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ମୋ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଜାତିର, ଆଉ ମୁଁ ବାନର ଜାତିର। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ହାତ ସେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ପିତା ନିଜର ପୁତ୍ରର ହାତ ଧରି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହାତ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କବିରାଜ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେଇଗଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଉଠ ଉଠ ମିତ୍ର, ଉଠ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମୋର ମିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ମୋ ପରି ପରାଜିତ, ନିଜ ପଦବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ବାନରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସମୁଦ୍ରଠୁ ବି ଗଭୀର। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ତ ସେଇ ଯିଏ ନିଜର ପରାଜିତ ବନ୍ଧୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବି ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ। ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆମ ରଘୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଉ ନିଜ ଗୌରବ ଜୀବନଠୁ ବି ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମିତ୍ରର ଦୁଃଖ ହରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ମିତ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପାପକର୍ମ କରି ମୋତେ ନର୍କ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ।
ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଶପଥ। ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ସମୟକୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନକୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଗୋଟାଏ। ଆଜି ଯାଏ ଯାହା କିଛି ମୋର ଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ସୁଖ, ବୈଭବ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଏବେ ଅଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ମିଳିବ, ସେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଭଳି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବି ହବ। ମିତ୍ର, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ହିଁ କିଣା ହେଇଗଲି। ଏବେ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ମୁଁ ପରେ ଭାଗି ହେବି, ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବି। ମୁଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ବାଳିକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇଦେବି। ମୋ ତୁଣୀର ଏ ତେଜସ୍ୱୀ ତୀର ଅମୋଘ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରହାର କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ଯାଏନି। ଏମାନେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସାପ ଭଳି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ର ଭଳି ଆଘାତ କରନ୍ତି। ହେ ମିତ୍ର, ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା ବି ରହିଛି। ମୁଁ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷାର ଭରସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁରାଚାରୀ ବାଳିକୁ ମୋ ତୀର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଶ୍ରୀରାମ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯିଏ ବନ୍ଧୁର ଦୁଃଖ ମନେ ରଖିଥାଏ ତାର ମହାନତା ମାନବ କଣ? ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ ବି ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ହେ ରାଘବ, ଯେମିତି ମୁର୍ମୁଷର ଦୁଃଖ ମୁର୍ମୁଷ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କଥା ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସୀତା ପାତାଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଆକାଶରେ କିମ୍ବା ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି କୋଣରେ, ମୋ ବାନରମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି। ଆପଣ କେବଳ ଥରଟିଏ ମୋତେ ତା ଠିକଣା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠି ରହେ। ମୁଁ ତାକୁ ତା ବଂଶ ସହିତ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି। ସୀତାଙ୍କୁ ମାୟାରେ ଅପହରଣ କରି କେବଳ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇନି, ବରଂ ରଘୁକୁଳର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତା ଠିକଣା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ ତା ଠିକଣା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରିନେବି। ହେ ରାଘବ, ସେ ପାପାତ୍ମା ରାକ୍ଷସର ଗୁପ୍ତ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ତାର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ପରାକ୍ରମ ଆଉ ତା ବଂଶ କେମିତିକା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେମିତି
मिथिला राजकुमारी सीता आपन को अवश्य मिल जिवे आउ मत लगुच जमी मु देवी सीता को से राक्षस सांगे देखी सीता को देखी कौटी केमिति दिने आमे 5 जण पर्वत शिखर रे बसी सेतेबेले गोटे क्रूर राक्षस निज विमान रे जड़े नारी को नहीं दक्षिण दिगु जाउथिबार देखिलु आउ से देवी जनक अति विकल रे कांदी कांदी चित्कार करी साहाय्य मागुतिले आउ हमको बसिथिबार देखि से कपड़ार गोटे पोटली रे किछि बांधी तळुको पकेइ देले बचाओ किए अच्छा बचाओ हे वनवासी माने जदि मो स्वामी मते खोजिबा को आसंती तांकु ए आभूषण देखै दब आ कहि दब मते रावण उठै नै जाउची आमे से पोटली को खोली देखिलु सेथिरे किछि आभूषण थिला मु से आभूषण एबे मगै दउची आपण चिन्हट करंतु हनुमान से पोटली नहीं आस आज्ञा महाराज। एई नियंतु ये आभूषण सीता देवी नुहे तो हाँ मित्र ये सीतांकर आभूषण से निज शाढ़ी ये कानी को चिरी से आभूषण बांधि पकई जमीती कि आम बाट पाई लक्ष्मण देख ये सीता कृष्ण चूड़ा ये कान फूल लक्ष्मण लक्ष्मण ये सीतांकर ना भाई ना मु देखी कर्ण ना मु देखी कुंडल ना देखी ग्रीवा प्रत्यह पाद पूजा करे भाई मु तो भाउज मुह को केबे भी चाहे नाई से कान फूल आ कृष्णचूड़ को मु चिन्हिनी हाँ प्रतिदिन तांकर पादर पूजा कारण मु भाउजर नुपुर को चिन्हिची ये निश्चित भाव से नुपुर जहाँ कि मो भाउज पादर सौंदर्य को द्विगुणित करुला। हाँ लक्ष्मण जिते बेले प्रातः काल से पुष्प बाटिकार पुष्प आने जाऊले से यारी ध्वनि रे सारा मन जाग्रत होतिला। एई कानी रे से केते थर मो पाद पोछिचंती मते से दमुक्त भी करिचंती मते बेंची भी देइचंती प्रातः काल जिते मु पूजार उठुली सेते बेले कानी को बिछे से मो चरण धूली नौथिले। लक्ष्मण
ଆଉ ଆଜି ସେଇ କାନିକୁ ନିଜ ଦୂତ କରି ନିଜର ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସୀତେ ସୀତେ ମତେ ତମ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ଚିନ୍ତା କରନି। ତମ ରାମ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସତରେ ସତରେ ଆସିବ ତମେ? କଣ ହେଲା? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ? ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ସୀତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତ୍ରିଜଟା ଇଏ କଣ ସତ ନା କେବଳ ମୋ ଭ୍ରମ? ଇଏ ଭ୍ରମ ହେଇ ନପାରେ ମା। ତମେ ଯେମିତି ନିଜ ସୁଖ ଭୁଲିକି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଅଛ, ତମ ଆତ୍ମାର ସେ ସନ୍ଦେଶ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଇଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, ଯୋଉ କଥା ତମ ଆତ୍ମା ଶୁଣିଛି। ସତରେ? ହଁ ମା, ହୃଦୟର ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। କୋଉଠି ଥିବେ ସେ ଏବେ? ମୋ ଠିକଣା ସେ ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଜଟାୟୁତ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ତେବେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଠିକଣା ଦବ? ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଗହଣା ପକେଇଥିଲି। ହୁଏତ ଦି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ମୋ ଆଭୂଷଣ ଆଉ ମୋ ଚିରା କାନିରୁ ସବୁ ଜାଣି ପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିବେ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଖାଇନିଅ, ଟିକେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କେମିତି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛ? କେତେ ଥର ଡାକିଲା ପରେ ତମେ ସଚେତନ ହଉଛ? ସଚେତନ ହେଇ ମୁଁ କଣ ବା କରିବି? ମୁଁ ତ ଅବଚେତନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପାପୀର ବାଟିକାରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନ ରହୁ। ମହାରାଣୀ ତାରା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ତପୁରରେ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଆସିଛି। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ରାଜକୁମାର ଅଙ୍ଗଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ମହାରାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ମାତା। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଥା। ଆଜି ମୃଗୟାରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ? ମୁଁ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଗଲିନି, ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। କାହିଁକି? ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି କୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା? ମା, ମୁଁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ପାରି ହେଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ହନୁମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କଣ ଅଛି? ନୂଆ କଥା ଏଇଆ ଯେ ମାତା, କାନ୍ଧ ଉପରେ 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଧନୁତୀର ଧରି ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଗୁମ୍ଫାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ? ପୁଣି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯେମିତି ସିଏ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ। ତାପରେ? ପୁଣି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଦର ସତ୍କାର ସହିତ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ଇଏ ଭାବିଲା ଭଳି କଥା ଯେ
ସୁଗ୍ରୀବ କୋଉ ପରାକ୍ରମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତୋର ପିତା ମହାରାଜ ବାଳୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କିଏ? ହନୁମାନ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିବେ କିଏ? ମହାରାଣୀ ତାରା। ସେ ଦିଟାଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଦୁହେଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର। ହେଇଥାନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର, ମୋର କଣଟା କରିବେ ସେମାନେ? ନାଥ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜକୁମାର ନିଜର ବୀରତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ବାଳି ବି ନିଜ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନାଥ, ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୁଗ୍ରୀବ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିବ। ରାଜନୀତି କହୁଛି ଯେ ଦେଖ ତାରା, ରାଜନୀତି ମତେ ଶିଖାଉନି। ଏ ରାଜନୀତି ଶକ୍ତିହୀନ ମାନଙ୍କର ସାହାରା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସାଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ଆଉ କେହି କିଛି କହିଲେନି। ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତମଠୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀରର ଏଇଆ ହେଲା ରାଜନୀତି। ଏବେ ନୀତିଫିତି ମତେ ଶିଖାଉନି। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜକୁମାରକୁ ଜମାରୁ ଡରେନି। କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ତ ଗୋଟାଏ କା ପୁରୁଷ। ତା ଉପରେ ମୋର କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଦୟା ଜାତ ହଉଛି। ସେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ନିଜେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାର କେତେ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷ ପରି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ପଳାୟନ କଲା। ଏମିତି କା ପୁରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୁଁ ଅପମାନ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏମିତି ସୁସମୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନି। ଏବେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଅ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ରାଜନର୍ତ୍ତକୀକୁ କୁହ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା। ତଥାପି ଆମେ ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ପଠେଇକି ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର କୋଉ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଧି ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ତାରା, ଯଦି ସେ ଦୁହେଁ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସନ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହଉଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ମୂର୍ଖ? ହଁ, ମୂର୍ଖ। କାରଣ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ବା ରାଜକୁମାର କୌଣସି ବି ଏମିତି ରାଜ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରିବନି ଯିଏକି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ବିତାଡ଼ିତ, ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ସିଂହାସନ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରିବା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ମହାରାଜ, ଯୋଉ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଏକତ୍ର ରହୁଥାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ସେଇଭଳି ଘରକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦି ଭାଇ କାହିଁକି ଏକାଠି ରହିପାରିଲେନି? ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କୋଉ କାରଣରୁ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ବାଳି ବହୁତ ଅଭଦ୍ରଚିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ସେ ଗୋଇଠା ମାରି ମତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି, ଯିଏକି ମୋ ଜୀବନଠୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜଳାକୁ ଶାନ୍ତ କର ମିତ୍ର। ସେ ବହ୍ନି ତ କେବଳ ବାଳିର ଲହୁରେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ରାଘବ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛି, ତେବେ ବାଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମତେ ଦଉନି। ଆହୁରି ମତେ ଆଉ ମୋ ଅନୁଗତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତା ଭୟରେ ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ଦେଲା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପଠେଇଛି, ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବେଶ ବଦଳେଇ ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ପଠାଇଥିଲି। এই অবস্থা তো পুরা বিষম, কারণ যেতবে কৌশি পুরুষ সাহস ন বাঁধি এমিতি উৎসাহীন হয়ে পড়ে সেতবে সে তা জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষণরে গোটে ভয় গোটে আশঙ্কা তাকে ভীতত্রস্ত করে। আউ তা ভিতরে কেতবে পৌরুষ সাহস আউ প্ରୋତ୍ସାହନର ଭାବନା କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେନି। ଏମିତି ପୁରୁଷ କେବେ ବି ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିବାରୁ ମୋ ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ବ୍ୟସନେ ବା କୁଚ୍ଛ୍ରେ ବା ଭୟେ ବା ଜୀବିତାନ୍ତକେ ତ୍ୱଂ ସଂଶୟ ସୋୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଧୃତି ନ ବସି ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତକାରୀ ଭାଇର ଉପସ୍ଥିତି ହେଲେ ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୁଃଖର ନିବାରଣର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରେ ସେ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୟକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବରଂ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖି ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକଥା ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଉନି। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ବାଳି ପରି ବଳବାନ, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ମିଳେ, ତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ମୋର ଏତେ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଉଠିଲିଣି। ଆଶାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନି ବନ୍ଧୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିକ କହିଛି, ଯେ ଆଶା ରଖିଥାଏ ସେ ହିଁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଏକଥା କହିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଳିର ଶକ୍ତିର ଆକଳନ କରିପାରିବେନି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ବିଧା ମାରିଲା ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ହାତ ତ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ତାର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା? କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ତାର ସେବା କରିଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ଯୁବରାଜ କଲା, ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦାସ ଭଳି ତାର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲି। ଆମର କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆମ ରାଜମହଲ। ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲି। ବାଳି ତାରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ରୋମା ସହିତ। ମୋ ମନରେ ବାଳି ପ୍ରତି ଲେସ୍ ମାତ୍ର ବି ବିରୋଧ ଭାବ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାୟାବୀ ନାଗଙ୍କର ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ବାଳିର ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଗଲା। ମାୟାବୀମୟ ଦାନବର ପୁତ୍ର ଆଉ ଦୁନ୍ଦୁବିର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା। ଦିନେ ରାତ୍ରିର ଅଧପହରରେ ସେ ମାୟାବୀ ନାମକ ଦାନବ କିଷ୍କିନ୍ଧାପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆସି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଭୈରବ ଗର୍ଜନ କରି ବାଳିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ବାଳି ବାଳି ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ତୋର ବହୁତ ଗର୍ବ ନା? ବାହାରକୁ ଆ, ଆମେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ବାଳି ବାଳି ଆରେ ବାଳି, ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ତୋର ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି ନା? ଆଜି ମାୟାବୀ ଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦଉଛି। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ନହେଲେ ଏ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ସିଏ ଗର୍ଜୁଥାଉ ଭାଇ, ତମେ ଯାଅନି। ରାତିରେ ନିଶାଚରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ସୁଗ୍ରୀବ, ବାଳି ବି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତଥାପି ଭାଇ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତେବେ ଆ। ବାଳି କେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସି ରହିବୁ? ନଗରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ନହେଲେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ତୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଥା। ଆରେ ଦି ଭାଇ ଆସିଗଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଲଢିବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ସେ ଦାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲୁ। ଭାଇ, ଯିଏ କାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି
ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲେଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ସୁଗ୍ରୀବ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଦିରାପାନ କରିଦଉଛି ସେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଶତ୍ରୁର ଗୃହରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଧେୟ। ଏ ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ସେ କଥା ଆମକୁ ଅଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଚାରରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ ହବ। ତୁ ନିହାତି କାପୁରୁଷ ସୁଗ୍ରୀବ, କିନ୍ତୁ ବାଳିକାରୀ ଡାକରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଆଜି ହୁଏତ ସିଏ ରହିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ। ତୁ ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରହରା ଦଉଥା, ଯେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆସିବେନି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ କରିଦଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଫେରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରହରା ଦଉଥିବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବାଳିର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲି। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଭାତୃପ୍ରେମର ମୋ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ମୋ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ମାୟାବୀ ହାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅଚାନକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ମାଂସ ସହିତ ରକ୍ତଧାରା ଝରି ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ବି ଶୁଭୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା। ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ବାଳି ଭାଇକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଯେମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆଉ ଉତ୍ପାତ ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଶୋକାତୁର ହେଇ ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧାପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ବାଳି ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଯୁବରାଜ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକରେ ଆଦୌ ରୁଚି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକଥା ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସମଗ୍ର ବାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହିଦିନ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରି ମୋତେ ରାଜା କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଳି ପ୍ରକୃତରେ ମରିନଥିଲା। ଯୋଉ ରକ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଝରୁଥିଲା ସେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାଳି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁରେ କେହି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପଥର ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ତାର ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସିଧା କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲି। ବାଳି ସେଠିକି ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା।
हाँ मु फेरी आसिली मु जानिछि मते सोधरे देखिला पर तते बहुत कष्ट होतिबो ना हाथ को आस्थिबो राजे तते चल जिया बेले देखा जाउथिबो ना भाई मते भूल बुझंतुनी मु ये राज्य मो इच्छारे नेनी मंत्री माने एवं प्रवासी माने एकत्र भावे मते ए सिंहासन रे बसाइछंती केवल एइथि पई जे राजा विहीन राज्य देखि कोन शत्रु याकु जितिबा इच्छा रे आक्रमण न करू यह सत्य भाई ए राज्य तम द्वारा शासित ए राज्य तमर भाई मु तो केवल तमर सेवक मात्र विश्वासघातक एबे मते एमती मीठा मीठा कथा कहबा को तते लज्जा लागुनी ए पापी को देख मु ताकू मोर अनुज भावी निजर रक्षा पई गुंफार द्वार देश रे छाडी की जाईथिली एई कथा कहि की जे मु आसीबा जे एठी प्रहरा दउतबु जे पर्यंत मु से मायावी राक्षस के युद्ध करिक त बद्ध न करछि आउ के से राक्षस को सहाय्य करियो को जेमति भीतर को न आसे किंतु ये भातृद्रोह करछि मोर रक्षा करिया जगह रे ए दुष्ट से गुंफा मोरे गोटे बड़ा पत्थर खंड रखी ताकू बंद कर दे चली आसला आउ सुजोग नहीं राज्य भार भी ग्रहण कला निज भाई आउ राजा विरुद्ध रे विद्रोह करी मृत्यु दंड रे दंडित हम हकदार रही एबे मु निज हाथ रे निजे यार बद्ध कले भी अनुचित हबनी ना महाराज ये सत्य नुहे आज मु तते छाड़ीबिनी महाराज मु कौन विश्वासघातकता करिनी तू निर्लज तू राजा होई केटी बसिचु मु दीर्घ 1 वर्ष धरी तम आज्ञा अनुसार गुंफा बाहर छिड़ा हैतिली तू भाबिलु मु मरि गली पुणी जेतेबेले भितु रक्तधार झरी आसिला आउ तमे बाहर को आसिलोनी मु भाबिली राक्षस तो बद्ध करछि मु आज तते छाड़ीबिनी जीवन रे मारी देबी जीवन रे मारी देबी सेई डर रे कि राक्षस मते मारी दबो आउ किसकिंदा को उजाड़ी दबो सेति पई मु गोटे बड़ पत्थर रे गुंफार मुंह बंद कर देली मो भूल को क्षमा करंतु महाराज का पुरुष मते क्षमा कर दियंतु महाराज मते क्षमा कर दियंतु तू भाबिलु तू राजा होई गलो मते किसकिंदा डर होई गला दुष्ट पापी का पुरुष दौड़ी की कोड पळौछु छाड़बिन तते आज मु बारंबार क्षमा प्रार्थना कली किंतु से निर्दयर टिके भी दया हलानी संभवतः से मते मारी दै थांता किंतु मु कौन से प्रकार प्राण रक्षा करी सेटु पलायन कली से पृथ्वीर चारिकोण मो पिछा कला पाळीर भयर मते केही भी शरण देलेनी जेतेबेले मते कौन से स्थान सुरक्षा न मिलला मु ए ऋष्य मुख्य पर्वत को चली आसिली काहेकि ना मतंग मुनि को अभिशाप रु बाली एठिक आसी परिबनी समग्र पृथ्वी रे ये एकमात्र सुरक्षित स्थान थिला किंतु ऋष्यमुख पर्वत को से कहीं आसी परिबनी बाली जेते बेले तुंदुबी नामक राक्षस को मारी थिला तार मृत शरीर को 2 हाथ रे उठेई बहुत जोर रे 4 कोस दूर को फोपाड़ी देइथिला जोर रे फोपाड़ी देइथिबा से दानवर मुहरु बाहरी थिबा रक्त बुंदा पवन रे उड़ी मातंग मुनि को आश्रम रे पड़िला से रक्त बुंदा को देखी मुनिकर क्रोधजात हैला आउ से भाबिबा को लागिले जे रक्त छिटा किए पकेइची मुनि आश्रम रु बाहर को जाई देखिले जे गोटे पर्वत आकारर महिषी रूप रे निर्जीव राक्षस माटी उपरे पड़िची से तांकर तपस्या बल रे जानि पारिले जे बानर राजा बालीर यह कार्य अटे तेणु से क्रोधित होई बाली को रुक्ष अभिशाप देले जे भी रक्त छिटा पकेकी मोरे आश्रम को अपवित्र करिछि से आज ठुए बण रे प्रवेश करिवनी जदि से कथा न मानिबो तेबे तार मृत्यु हे जिवो मो आश्रम रो चारि पाखरु गोटाए योजन दूर रे से जेते बेले भी पाद रखिबो सेते बेले से ता जीवन रो अंतिम समय देखिबो ए कथा सुनी बाली दौड़ी दौड़ी महर्षि पाखक गला आउ हाथ जोड़ी विनम्र क्षमा प्रार्थना कला
କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଳି ଅଭିଶାପର ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେବେଠୁ ନା ସେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ନା ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଠି ତାର ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ। ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଭୟରେ ବଣରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ବାଳି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋମାକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଧିକ୍କାର ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଅପରାଧ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ବାଳେ, ଏ ବାଳେ, ବାହାରକୁ ଆ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବାଳେ। ଆଜି ମୁଁ ତୋଠୁ ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ବାହାରକୁ ଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏ ବାଳେ, ସାହସ ଅଛି ତ ବାହାରକୁ ଆ। ଇଏ ତ ସୁଗ୍ରୀବର ସ୍ୱର। ହଁ, ଇଏ ତ ତାରି ସ୍ୱର। ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅଚାନକ କଣ ହେଲା ତାର? ବାଳେ, ଏ ବାଳେ, ବାହାରକୁ ଆ। ତମେ ରହିଯାଅ ସ୍ୱାମୀ। କିଛି ସମୟ ପାଟି କଲା ପରେ ସେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। କେହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିବ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ବସିବି? ତମେ ଏତେ ଭୀରୁ କେବେଠୁ ହେଇଗଲଣି? ମୁଁ ତମର ଭଲ ପାଇଁ କେବଳ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ତମର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ। ବିଶ୍ରାମ ମୁଁ ଆସିକି କରିବି। ସୁଗ୍ରୀବ ମୋ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦମ୍ଭ ଧରି ପାରିବନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ବାଳେ, ବାହାରକୁ ଆ। ବାହାରିଆ କହୁଛି। ଗାତରେ ଲୁଚିଥିବା ଗାତୁଆ ମୂଷା, ମରିବାକୁ କାହିଁକି ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଯା ଲୁଚିବୁ, ଯା ଲୁଚିବୁ, ଯା ତୋର ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ। ଚିତ୍କାର କରନି ବାଳେ, ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଆଜି ପୁଣି ପର ଲାଗିଗଲା। ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏ ତୀର ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି।
ଜାମ୍ବବାନ ମହାରାଜ କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜାମ୍ବବାନ ବାଃ, କେମିତି ଅଛ ମିତ୍ର? ବାଃ ବନ୍ଧୁ ବାଃ, ଭଲ କଥା ରଖିଲ। କଣ ତୀର ମାରିଲ, ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଲ ନାଇଁ? ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହଉଛି ନା? କୃପାଳୁ ରଘୁବୀର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ବାଳି ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତଥାପି ମୋତେ ତମେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲ, ଆଉ ନିଜେ ଲୁଚିକି ମୋର ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦେଖିଲ। ରଘୁନନ୍ଦନ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଲ? ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତ ଯେ ତମେ ବାଳିକି ମାରିପାରିବନି, ତେବେ ମୁଁ ଲୋକହସା ହେବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ତମର ଏ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାଭାବିକ ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି କରି ମୋର ବିବଶତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଦୁହେଁ ବେଶଭୂଷାରେ, ଉଚ୍ଚତାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ରୂପ ବି ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନତା ଦେଖି ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲରୁ ମୋ ତୀର ତମ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ଧର୍ମସଙ୍କଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ନିଜର ଶରଣ ପଶିଥିବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର କଳଙ୍କ ରଘୁକୁଳ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରକ ବାଣ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, ଆଉ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମିତ୍ର, ଏବେ ତମ ଘା ଆଉ ପୀଡ଼ା କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମତେ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପୀଡ଼ା ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏକ ନବୀନ ଉତ୍ସାହ ଶକ୍ତି ଏବେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ମୃତ ଶରୀରରେ ବି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମହିମା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ହନୁମାନ, ମୋତେ ତମେ ଇହ ଲୋକରେ ଅଲୌକିକ କରିଦିଅନି। ଇଏ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ। ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ତ କେବଳ ମୋର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ବି। ମିତ୍ର ବତ୍ସଳ, ତମ ପ୍ରାଣ ମୋ ଅଧୀନ ଏକଥା କହି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ? ଅନ୍ୟାୟୀ ଅଧର୍ମୀ ବାଳିର ପ୍ରତିକାର, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପୁଷ୍ପମାଳା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। କିରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ବାଳି, କା ପୁରୁଷ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତତେ? ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରି ପତ୍ନୀର ପଣତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ? ସାହସ ଅଛି ତ ବାହାରକୁ ଆ। ସୁଗ୍ରୀବ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦଉଛି, ବାହାରକୁ ଆ। ଦେଖିଲ ତାରା, ଆଜି ତମ ଭଉଣୀ ରୋମାର ବିଧବା ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ବାଳି ହାତରେ ତା ଭାଇର ହତ୍ୟାକୁ ଆଜି କେହି ବି ଟାଳି ପାରିବେନି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ଷାରେ ବଢୁଥିବା ନଈ ପରି ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ମୋର ଗୋଟେ ମିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ।
ए क्रोध तो सुग्रीवर मृत्यु पर ही शांति हब तापर जा कहबार थियो कहबो स्वामी जाओ देखो से बैरी केमती आसी मते द्वार पाखरे डाकुची स्वामी बैरी नुहे तम भाई सीए भाईर भाई संगरे लड़ाई सर्वदा लोक हसार कारण ही थाए संसार तुमको दोष दब तमे ताठू बड़ स्वामी बड़ सानर प्रभेद मा कोल पर्यंत सीमित थाए गोटिए राज्य रे दीटा राजा रही परिबनी से भाई भाई भी होंतु पछे सुग्रीव स्वार्थपर लालसापूर्ण तार गादीर मोह अछि तार जदि गादीर मोह अछि तेबे तमर गादी प्रति मत अछि स्वामी तार तमे मो स्त्री है लांछन लगुच मो ऊपर मते का पुरुष कर दउ चाहूछ ना ना स्वामी वीर मानकठो भी वीर तमे तुमको सम्मुखीन हबार शक्ति त्रिभुवन रे भी काहार नाही किंतु वीरत्वर बेगरे विवेक शून्य होई पड़िबा विनाशर कारण को निमंत्रण करि पारे स्वामी कार विनाश नाथ क्रोधित हुओनी टिके विचार कर तम हाथरू माड़ खाई परास्त ହେଲା ପରେ रणभूमिରୁ पलायन पंथी को साहस रे तमको पुनः आह्वान करूची अंगद मते बहु आगरू सावधान करिथिला हनुमान दुई मानव तपस्वी को सुग्रीव को सहाय्य करिया पे नेई आसीची से तपस्वी मानव पुत्र लौह सदृश दुर्दश अटल अजय बाळीर अनिष्ट करिवे से तपस्वी साधारण मानव पुत्र नुहंती स्वामी तांकर पूरा विवरणी मु रखिछि से दुहे स्वयं महेश्वर धनुभग्न कले ताड़क आउ सुबाहु को बद्ध कले से असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजयी राम ही आज सुग्रीव सहायता करुचंती तांकरठु प्रोत्साहन पाई से पुनः तुमको युद्ध पाई डाकरा दउची स्वामी सुग्रीवर गर्जन तर्जन युद्ध पाई पुनरागमन मो मनरे संदेह सृष्टि करुची स्वामी तम अर्धांगिनीर मिनती मानि नियो आज आज एई मुहूर्त रे सुग्रीव सहित लड़ाई करबा को चाहनी देखो राम विषय रे मु भी गुप्तचर मानक द्वारा खबर नेइची से धर्म मार्ग रे अग्रसर हुअंती आ समदर्शी भी से केवे भी अधर्म आचरण करिवेनी बड़े का पुरुष युद्धर पलायन करी पत्नीर पणत तले आश्रय नेइछु लज्जा लागुनी तते बड़े बाहर को चलिया सुग्रीव तते युद्ध पे आह्वान दउची परिणाम जहाँ भी हो धिक्कार से अस्त्र धारण करथिबा वीर को जे शत्रुर डाकरा शुणे युद्ध करबाकू न जीव सुग्रीव और बाली गोटाए मार क्षीर पीचंती बाली निज मार क्षीर मूल्य न दे अकृतज्ञ हो जीव असंभव स्वामी स्वामी नाथ नाथ तरबरे तम पिता देवराज इंद्र प्रदान करिथिबा ये विजय स्वर्णबाण भी धारण करिया तुम भूली गला बड़े का पुरुष युद्धर पलायन करी पत्नीर पणत तले आश्रय नेइछु लज्जा लागुनी तते बड़े स्वामी नाथ निर्लज तू पुणी आसीगलु मु सान भावी तते प्रथम रो न मारी छाड़ी दैथिले किंतु एबे आउ छाड़ीबेनी लागुची तो मृत्यु तते पुणी थरे किसकिंदा द्वार को टाणी आनीची कहार मृत्यु हबो ये तो युद्ध पर जणा पड़िबो सुग्रीव मो हाथ रे काहे के मरिया को चाहूछु एबे तू चली जा का पुरुष परी कथा कहनी बाळे जदि मा घिर पीचु तबे चल युद्ध क्षेत्र को ठीक अछि तो भाग्य राजे मृत्यु लेखा अछि तबे चल तबे आ चल
माया माया मु हारिनी मते प्रतारणा मरा जाइछि तू प्रतारणा करिछु मो संगे सुग्रीव तू कुलांकर भीरु का पुरुष प्रदिन है कि तू पर अस्त्र रे मो ऊपर आक्रमण करिछु तू विजय भावुछु निजको अरे पामर तू निज जाति सहित विश्वासघातकता करिछु कुलद्रोह करिछु देशद्रोह भी करिछु धिक्कार तते ଆସିଗଲ ତେବେ ତମେ ସେଇ ରାମ ଆର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରଘୁକୁଳ ଭୂଷଣ ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୱଜ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଉଡୁଛି ତମେ ସେଇ ରାମ ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଲ କପିବର ଇଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନର ଉପଲକ୍ଷରେ କିଷ୍କିନ୍ଧାପତି ବାଳିର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ମତେ କେବଳ ଏତିକି କହିଦିଅ କୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ତମେ ପାଳନ କରିଛ ରାମ ଆଡୁହାଳରେ ଲୁଚିକି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବୀରମାନଙ୍କ କାମ ନୁହଁ ଇଏ ତ ବ୍ୟାଧର କାମ ରାମ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ କଣ ବୀରତାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାନି ରାମ 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 କୁହ ଉତ୍ତର ଦିଅ ରାମ ଉତ୍ତର ଦିଅ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତୀର କାଢିଦିଏ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା କମିଯିବ भाई बहुत दया देखौछ श्रीराम गोटाए कथार उत्तर दियो लड़ई तो आम दुई भाई थिला एमिति समय लुचिकी मते बद्ध करिबा कण आर्य मानकर आदर्श अंतर्भुक्त मते मारिकी तमर पूर्व पुरुषों निकट रे निंदार पात्र हबनी मोर तम सहित तो कौन शत्रुता नथिला श्रीराम पुणी कौन पाई सुग्रीव एते प्रिय हो गला
ଆଉ ମୁଁ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲି। धर्म हिते तमे अवतरियास करिथा दुष्ट जनकु विनाश सुग्रीव मित्र हेला मुहेलियारी कि दोषे प्राण मोर नेउछ हरि कि दोषे प्राण मोर नेउछ हरि। ରାମ ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲି? ମିତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଏ। ସୁଗ୍ରୀବ ମୋର ମିତ୍ର। ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ତଥା ତମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲି। ରଘୁବଂଶୀମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ସେ ବଚନ ରଖନ୍ତି। ନିଜର ବଚନ ପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ବି ଭୟ ନଥାଏ। ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରିବାରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଭୟରେ ପାହାଡ଼ର ଖୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏଇ କା ପୁରୁଷ ତମର କଣ ସହାୟତା କରିବ କୁହ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଷ୍କିନ୍ଧାପତି ବାଳି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ସେ ଦୁରାତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୀତାକୁ ସିଏ ସାଗରର ଅଥଳ ଗଭୀରରେ ଆକାଶରେ କିମ୍ବା ପାତାଳରେ ଯୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ବି ମୁଁ ସୀତା ମାତାକୁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ରୂରତା ପୂର୍ବକ ତମେ ବାଳିର ବଦ୍ଧ କରିଛ। ସେ ଅନୀତିକୁ ତମେ କେବେ ବି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେବେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବନି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ପରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ସେ କଥା ବି ଅନୁଚିତ ନୁହଁ। ଅନୁଚିତ ଏତିକି ଯେ କି ତମେ ମତେ ରଣଭୂମିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୀରଙ୍କ ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମତେ ମାରିନ, ମତେ ଅଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ମାରିଛ। ତମେ ମୋର ନିରପରାଧୀ ହତ୍ୟା କରିଛ। ତମର ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେବେ ବି ହବନି ରାମ, କେବେ ବି ହବନି। ବାନର ରାଜା, ଆଜି ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ଯୋଉ ଧର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ଆଉ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛ, ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଧର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ନୀତିର ବିଚାର ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କରିନ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ଲୌକିକ ସଦାଚାର ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନ, ଆଉ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣି ଆଜି ତମେ ମୋତେ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ତମେ ମୋତେ ଜଣେ ଅବୋଧ ବାଳକ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ତମେ ନିଜେ ତ ଚପଳ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତର ଅଧିକାରୀ, ଅଜିତାତ୍ମା ବାନର ପୁଣି ତମର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ସେମିତି ତମର ଚପଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତମେ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଜାଣିବ? ଧର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ତମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ? ଧର୍ମ କଥା ତ ଦୂର କଥା, ନିଜର ଅମାପ ବଳର ମତ୍ତରେ ତମେ ଚୁର ହେଇ ତମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ବିଚାର ବି କେବେ କରିନ। ବଡ଼ ଭାଇ, ପିତା ତଥା ଗୁରୁ ତିନି ଜଣ ଏକାଭଳି ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ସାନ ଭାଇ, ପୁତ୍ର ତଥା ଶିଷ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଏକାଭଳି ଅଟନ୍ତି। ପୁତ୍ରର ବଧୂ, ଅନୁଜର ଭାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଭଗିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ କନ୍ୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ନୈତିକ ଧର୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ବି କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଳନ କରିନ। ନିଜ ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ବିନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ତାକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଲ, ଆଉ ତା ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ତା ପତ୍ନୀ ରୋମାକୁ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଅନୀତିରେ ପତ୍ନୀ ଭଳି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲ। ଏମିତି ପୁରୁଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ
ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଇ ବହୁ ଭଉଣୀ ଭାଣିଜି ଝିଆରୀ ମନେ ରଖ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଏଇ ନାରୀ। ପାପ ଆଖିରେ ଯିଏ ଦେଖେ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦଶା ଶେଷେ ତାକୁ ପଡ଼େ ଭୋଗିବାକୁ। ଏଇ ଦଶା ଶେଷେ ତାକୁ ପଡ଼େ ଭୋଗିବାକୁ। ଯଦି ଇଏ ମୋର ପାପ ବି ଥିଲା ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ରାଜାର ହିଁ ଥାଏ। ତମର କଣ ଅଧିକାର ଥିଲା ନ୍ୟାୟରତିରେ ନିଜ ହାତରେ ଧରିବାକୁ? ଅହଙ୍କାରୀ ବାନର, ତମର ଏକଥା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପର୍ବତ ବଣ ଓ କାନନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆମର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କର। ଏବେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରାଜା ଭରତ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଆଉ ପବିତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ବଂଶଧର ହେଇଥିବାରୁ ଏଠିକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନର ବାନର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ଭାବ ରଖିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ମିଳିଛି। ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜା ଭରତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ବନବାସରେ ରହି ତମ ଭଳି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ। ବାଳି, ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଧର୍ମ ନିହାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଯଦି ରାଜା ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ତେବେ ସେ ପାପୀ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜା ପାପୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଏ ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡର ଫଳ ନିଜେ ରାଜାକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମନୁ ମହାରାଜ ବି ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଜପେ ପ୍ରତିଦଣ୍ଡାସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟପାପାଣି ମାନବାଃ ନିର୍ମୟ ସ୍ୱର୍ଗମୟନ୍ତି ସନ୍ଥାଃ ସ୍ୱୀକୃତି ନୌପଥା ଶାସନାଦ ବ୍ୟାପି ମୁଖ୍ୟତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀଣାଃ ପାପଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ରାଜ ତୁ ଶାସନ ପାପସ୍ତ୍ୟ ପଦ୍ମାପନୋତି କିଲୁସ୍ତମ୍। ହେ କପିରାଜ, ତମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛ ତା ଅନୁସାରେ ତମର ବଦ୍ଧ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ବିଚାର କରାଯିବ। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टता एवं अहंकार पर्दा मो आखि आगु उठी जाइछि। मो आत्मार अंतचक्षु खोलिछि, जेमिति आत्मा परमात्मा को चिन्हि पारिछि। तमर अमोघ बाणर पीड़ार ज्वालारे अज्ञानतार प्रभाव मो मुहरु तम प्रति अनुचित वाक्य बाहरी गला। सेतिपाई मते क्षमा कर प्रभु। तमे तो परमार्थ तत्वर प्रकृत ज्ञाता, आउ मु धर्मभ्रष्ट प्राणी मानक मध्य अग्रगण्य। हे कृपा सिंधु, ए पीड़ा मते अचेत करदब। ता पूर्व तम चरण रज्जु दे मते प्रायश्चित करने को दियो। हे प्रभु, प्रभु 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 हे बानर राज, यही दंड पाइबारे तो तुमर प्रायश्चित हो गला। मनु कहिसेंती राजाठू दंड पाई मनुष्य पुणी थरे पाप मुक्त आउ पवित्र हो जाए। तेणु हे राजन, तमे एबे निष्पाप, सेथिपाई अधीर हुअनी। निज मनर मृत्युर भय संताप पोछि दियो। आमे सब तुम दीर्घायुर मंगल कामना करने सहित तमर सेवा आ उचित उपचार करी तम प्राणर रक्षा करिबो। प्रभु, आउ रक्षा कौन पाई? जीवन तो बारंबार मिली जीवो, किंतु ए हातरे मृत्यु लाभ करी मुख्य तो ही पारिबनी। ए राम, एमिति मृत्यु पुणी थरे मिलिबनी। प्रभु, पुणी थरे मिलिबनी। एतिकी करुणा कर हे श्री राम, मागे बर बाली वीर, जुगे जुगे प्रभु
प्रभु तुमरी हातरे जाऊ थाऊ प्राण मोर जाऊ थाऊ प्राण मोर স্বামী নাথ স্বামী নাথ স্বামী ये तमर कौन ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ କିସ୍କିନ୍ଦାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ସ୍ୱାମୀ ତମର ସ୍ଥାନ ଏଠି ନୁହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଜରାଜ ଗିରିରାଜ ଯାହାର ପ୍ରହାରରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱାମୀ ତାରା ପ୍ରାଣମ୍ୟ ମୋର ତମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର ଦେଖ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦେଖିବିନି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ତ୍ରିଲୋକ ତ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠ ଉଠ ତମ କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜମହଲକୁ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ରାଜମହଲକୁ ଚାଲ କିଛି କିଛି କ୍ଷଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠିକି ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦବ ତମ ପତି କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ବାଳିକୁ ମତେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ତାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବା କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇନି ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏକାକି ଆସିବା ଏକାକି ଯିବା ଏହା ସଚରାଚରରେ ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହିଁ ସନାତନ ନିୟମ ତାରା ତମର ମୋର ସାଥୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଜନ୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ କେବେ ବି ତମଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିପାରିବିନି ଯୋଉଠି ତମେ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିବି ସ୍ୱାମୀ देवी पूज्य बंदनीय पति परायणा तमर ए रोदन ए विलाप अनंत पथरे जाउथिबा पथिकर आत्मा पाई वेदनार कारण हेई पारे शांति रे प्राण उत्सर्ग करने को दियो तुम प्राणधार को हे रामू हे रामू हे रामू स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय 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 सुग्रीव कपीश्वर जय 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 सकल विपत्ति अंत होइछि राजाभिषेक समय आसीछि किष्किंधापतिଙ୍କ जय जय
संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते हरि पड़े आजी देवाशीष सत गुण हेउ तब आयुष किष्किंध्रपतिंको जय जय वानरपतिंको जय जय बन प्रान्तराजी उठुछि उल्लासी जय 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 सुग्रीव कपीश्वर जय 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 ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ हे प्रभु ए सब किछि आपण तो देइचंती मो आपण को आशीर्वाद नवाक आछि अंगद ए सब यांकरी दयार फल तांको श्रीचरण रे प्रणाम कर वश्च ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ଭଗବାନ ତମକୁ ସୁଖୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ। किष्किन्धापति महाराज सुग्रीव भगवान पुंडरीकाक्ष आपण को जड़े आदर्श प्रजावत्सल राजा हबार सौभाग्य प्रदान करते। बसंत महाराज महाराज एबे आपणकर प्रथम कर्तव्य होछि राज्यर समस्त शक्ति को संगठित करिबा।